ওকে, dann fangen wir wieder an, না? তাহলে আমরা আবার শুরু করি। Nehmen Sie bitte das Buch. বইটা নেন। Ja. Nehmen wir das Bild C. Welcher Text passt zum Bild C? Bild C তে দেখেন তো কোনটা ম্যাচ করে? Right, sir. Ja, বলেন। Der Text Nummer 3 passt zum Bild C. Gute Session, nette Leute. Ja. Der Text Nummer 3 passt zum Bild C. Sehr gut. Schön. Da sind noch zwei Bilder, আরো দুটো। Bild D. Nehmen wir das Bild D. Welcher Text passt zum Bild D? Eins. Ich glaube, das Bild D passt zum Text 1. Text 1, richtig, sehr schön. Und das letzte Bild E, wie heißt der Text, der zum Bild E passt? Kontexter, welcher Text passt zum Bild E? 3. Ich denke, das Bild passt E zum Text 3. Zum Text 3, ne? Ja. Na, Bild E. Ja, Bild E zum Text 3. 3 oder was glauben Sie? Welcher Text passt zum Bild E? এর সঙ্গে কোনটা ম্যাচ করে? Sir, 3. 3 oder Nummer 2? Dieser Blick ist Wahnsinn. Zwei, sir. Zwei. 2, না? Zwei, sir. Von dort drüben, উপর থেকে ein herrlicher Blick. যে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, তাই না? Also Text 3 haben wir gesagt. Text 3 passt zum Bild C. Ja. Zum C. C. Also Zum Text C. 2 passt zum Bild E. Okay. Haben Sie Fragen? কোনো জিজ্ঞাসা কি আছে এখানে? Sir, ich habe Frage. Ja. Sir, আমি যেটা জানতে চাই যে প্রিপোজিশন যেটা হলো সুম, এখানে দেয়ার টেক্সট নুমার ফোন পাস্ট মিট বিল্ড মানে আমরা জানি যে মিট হচ্ছে এটার সাথে এটা মানে সাথে বোঝাইতে হয়। সুম কোন বেসিসে মানে হচ্ছে এখানে দিছে, আমি ওটা একটু জানতে চাই। মানে সুমটা কখন প্রিপোজিশন গুলো, হ্যাঁ, প্রিপোজিশন গুলো এরকম 1:1 সবসময় হয় না এক ভাষার সঙ্গে আরেক ভাষার। দেখেন তো এই এটা তো আমরা ওইখানে আছড়াতে দেখছি জন্য, তাই না? এইটা জানো এটা ফর জন্য ফর এটা হচ্ছে ফেয়ার। ইয়া আমি বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। এটা কি হবে? আমি বাসের জন্য অপেক্ষা করছি। Ich warte auf den Bus. Ich warte Auf den Bus. auf den Bus. একটু আগে তো আমরা বলে এলাম জন্য হচ্ছে জার্মানের ফিয়ার। তাহলে এখানে আমরা আউট বললাম কেন? এটা তো ফিস্টেন প্রিপোজিশন না, বার্থডে আউট। ওইটাই বলছি, পাসেনের সঙ্গে যেটার সঙ্গে ম্যাচ করে তার আগে সু বসে।
ওকে, তো দেন পাসেন সু মানে Yeah. পাসেন সু Past এটা হচ্ছে ফিস্টান প্রিপোজিশন। past preposition, ঠিক আছে? ওকে, ডাঙ্কে স্যার। বিটে। এই প্রিপোজিশন গুলো এই সব ল্যাঙ্গুয়েজে একটু ইয়ে হয় আর কি। এটা ঠিক একদম Yeah. 1 to 1 সবসময় হয় না। হুম? ওকে, গুড। নট ফ্রাগেন আর কোনো জিজ্ঞাসা? 9 না? তাহলে আপনাদের এই নেমেন Sie das Kursbuch, Kursbuchটা নেন und gehen Sie auf Seite 10. Seite 10 এ যান একটু। Wir haben hier ein Gespräch zwischen Anna und Paula. Ne? Zwischen Anna und Paula. Schauen Sie sich bitte das Gespräch an. Lesen Sie bitte das Gespräch. এই Gespräch একটু পড়েন তো একটু। Jeder für sich. সবাই নিজের মতো পড়েন। Wenn Sie Fragen haben, কোথাও কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে fragen Sie mich bitte, ja? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি বলেন। স্যার আমরা তো পড়ে একটা আনরুফেন এই জায়গায় লিখছি স্যার, আনরুফেন। আচ্ছা ওইটা কি? ওটা আমাদের আগ্রহ, ওইটা আমরা মুখ্য আলোচ্য বিষয় মানে আলোচনা এটা না, ওটা আনরুফেন থেকে এসছে, ঠিক আছে? জি স্যার। কমপ্লিট হয়ে গেলে বলবেন, হ্যাঁ? স্যার প্র্যাকটিস। Ja. Sind Sie alle fertig? সবার কি কমপ্লিট? নাকি braucht jemand vielleicht noch ein bisschen Zeit? একটু সময় স্যার লাগবে।
ওকে, তাহলে কমপ্লিট হলে বলবেন। Yes. Fertig, sir. Yeah. Okay. Correct. Yes. সবার কমপ্লিট? হাত ইমান ফ্রাগেন, কোথাও কোনো রকম জিজ্ঞাসা? ওকে, তাহলে দেখেন da unten নিচে wir haben 5 Aufgaben, 5টা Aufgabe আছে, এই যে বেটা কাজের লাইনে গিয়ে Aussagen, কতগুলো স্টেটমেন্ট দেখেন এখানে আছে 6টা 1 bis 6 lesen Sie bitte die Aussagen, একটু পড়েন ওগুলো und kreuzen Sie bitte an, welche Aussagen sind richtig, welche sind falsch, কোনগুলো আপনার richtig, কোনগুলো falsch, একটু দেখেন তো। বে কমপ্লিট হয়ে গেলে বলবেন। কমপ্লিট হলে বলবেন।
স্যার fertig. Fertig, না? Okay, gut. Ja. Wie heißt die erste Aussage? প্রথমটা কি? Anna und Paula. Anna und Paula planen, zusammen Urlaub zu machen. Anna und Paula planen zusammen Urlaub zu machen. Okay. তারপরে richtig oder falsch? এটা কি Anna Richtig. schlägt, ja, এটা richtig. die erste Aussage? Anna und Paula planen zusammen Urlaub zu machen. Das ist richtig. Ja, Okay. richtig. Wie heißt die zweite Aussage? Anna schlägt vor, Museen und Konzerte zu besuchen. Anna schlägt vor, Museen und Konzerte zu besuchen. Museen und Konzerte zu besuchen. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Die dritte Aussage, wie heißt die dritte Aussage? Für Paula ist es wichtig, Im Urlaub viel zu erleben. für Paula ist es wichtig, im Urlaub viel zu erleben. Viel erleben. Richtig oder falsch? Falsch. 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 Die vierte Aussage, Anna findet es langweilig, Anna findet es langweilig, sich im Urlaub Sich richtig, im Urlaub richtig auszuruhen. ja, sich im Urlaub richtig auszuruhen. Buchen. Richtig oder falsch? Richtig. Das Ist richtig, das ist falsch. Richtig. Richtig. Anna findet es langweilig, sich im Urlaub richtig auszuruhen. Die fünfte, Paula hat Lust. Paula hat Lust, online Reiseziele zu recherchieren. Reiseziele zu recherchieren. Reiseziele zu recherchieren. Ne? Richtig oder falsch? Richtig. Anna hat Das ist falsch. Sir, online তো না। False. Ins Falsch. ins Keine Rules. যদি রিক্টিভ হয়ে থাকে তাহলে তো টেক্সটের ভিতরে কোথাও আছে, তাই না? টেক্সটে কি আছে? Falsch with Paula hat Lust. Anna ist beschäftigt. Anna muss arbeiten.
ইয়া কিন্তু এখানে কি লেখা কোনো স্যার এটা অনলাইন লেখা নাই স্যার। ও নাই স্যার, ফালস হবে। রাইজে পুরো স্যার, পাওলা বিল রাইজে Aber ich বুড়ো habe গেন। keine Lust, lange zu suchen. আনা বলছে ich habe keine Lust, lange zu suchen. পরেরটা স্যার, পরের Ich লাইনে glaube, স্যার। ich versuche, না এখানে Paula hat Lust, online Reiseziele zu recherchieren. ইয়া স্যার, স্যার এটা অনলাইন রাইজে ছিলে বলছে, আর পাওলা রাইজে বুড়োতে যেতে চাচ্ছে। জি স্যার। হ্যাঁ, zu recherchieren মানে zu suchen, খোঁজ করা। তা পাওলার তো সেটা ইচ্ছা আছে তো, না? ইয়া ইচ্ছা আছে, কিন্তু স্যার সেটা অনলাইনে না, রাইজে বুড়োতে যে। জি স্যার। যেটাই হোক, কিন্তু খুঁজতে তো সে চায় তো, নাকি? ইয়া খুঁজতে চায়। তাহলে পাওলা hat Lust, online Reiseziele zu recherchieren, তাহলে তো সেটা ঠিক তো। আনা hat keine Lust, lange zu suchen. আনার কোনো ইচ্ছা নেই। হ্যাঁ? ইয়া ওকে। এই যে পাওলা বলছে ich habe da viele interessante Angebote gefunden. পাওলা বলছে অনেক অফার আমি খুঁজে পেয়েছি। তার মানে তো সে তো খোঁজ করছে তো এগুলো, তাই না? খেয়াল করছেন? ইয়া তার মানে সে তো তার লুস্ট ছিল, সে তো এগুলো খোঁজ করেছিল, তাই না? তাহলে পাওলা hat Lust, online Reiseziele zu recherchieren. তাহলে richtig, ne? Okay. Und die letzte Aussage, Anna hat heute keine Zeit. ইনস রাইজে বুড়ো সুগেন। Richtig. Anna hat heute keine Zeit, ins Reisebüro zu gehen. Ins Reisebüro zu gehen. Richtig oder falsch? Richtig, স্যার। Richtig. Okay, gut. Dankeschön. Also die Aufgabe haben Sie ganz richtig gelöst. Jetzt schauen wir uns die Sätze etwas näher, genauer an. Na? একটু খেয়াল করে দেখি। খেয়াল করি বলতে wir markieren die Verben. আমরা ভার্বগুলোকে একটু মার্ক করি সেন্টেন্সের ভিতরে। Anna und Paula planen. Das ist ein Verb. আর আছে ভার্ব? machen, লাস্ট Machen. Anna schlägt vor. Vorschlagen. বেজুকেন। Museen und Konzerte zu besuchen. Für Paula ist es wichtig, im Urlaub viel zu erleben. Anna findet es langweilig, sich im Urlaub richtig. Das Verb ist ausruhen. Relax kora. Paula hat Lust. সারুন ফিন্ডেটটা করা হলো না, আনা ফিন্ডেট। Oh, sorry. Ja, danke. Anna findet es langweilig. Okay. Anna hat Lust, online Reiseziele zu recherchieren. Anna hat sorry. Anna
Anna hat heute keine Zeit, ins Reisebüro zu gehen. Ja. এখানে দেখেন in jedem Satz gibt es mehr als ein Verb. একাধিক ভার্ব আছে, তাই না? যে planen. আমরা একটা একটা করে দেখি। এই যে Anna und Paula planen schlägt vor, wo steht das Verb? ভার্বটা কোন জায়গায়, এখানে কোন পজিশনে আছে? সেকেন্ড পজিশনে আছে। ভার্বটা সেকেন্ড পজিশনে থাকা মানে এটা কি ধরনের সেন্টেন্স? Hauptsatz, না? Hauptsatz. Ja. Hauptsatz. আমরা তো আগে দেখে এসেছি যে ভার্ব থাকে সবসময় সেকেন্ড পজিশনে, তাই না? Hauptsatz. ওকে। এখানে আরো একটা ভার্ব আছে গেন। এটা দ্যাট ইজ ইন্টারেস্টিং। এই গেনটা দেখেন তো এটা কোন জায়গাটায় বসছে? সেন্টেন্সের কোন জায়গাটায় বসছে এটা? এন্ডে। গানসাম এন্ডে বসছে। এই ভার্ব এখন শেষে বসা মানে ওগুলো কি ধরনের সেন্টেন্স? নেভেনজার্স। তো নেভেনজার্স হলে আমরা যেগুলো দেখে এসেছি সেইগুলোর সঙ্গে কি এটা দেখেন তো কি মিল আছে? নেভেনজার্সের প্রথমে কি থাকে? কানেক্টর থাকে। এইটা কি সেটা আছে? নাই স্যার, কোনো কানেক্টর নেই, তাই না? কোনো সময় ইনস, কোনো সময় অনলাইন, তাই না? কোনো কানেক্টর নেই, অথচ কোনো কানেক্টর নেই। তারপর দেখেন তো এখানে কি কোনো সাবজেক্ট আছে? কোনো সাবজেক্টও নেই। এইবার দেখেন তো ভার্বগুলো আছে কোন ফর্মে? ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে সবগুলো। গেন, রেশার্শিয়ারেন, না, এগুলো সব আছে হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফর্মে আছে। আর একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছে ইনফিনিটিভ ফর্মের শুরুতে দেখেন তো প্রত্যেকটার আগে কি আছে? সু। প্রথমে বসছে সু, প্রত্যেকটার আগে দেখেন সু। একটা মাঝখানে আছে স্যার আউসরুফ। প্রত্যেকটার আগে আছে সু। তাহলে এই সেন্টেন্স গুলো হচ্ছে কি ধরনের সেন্টেন্স হলে বলা যায় এগুলো? জেটসে সু প্লাস ইনফিনিটিভ এরকম। ইয়া, এগুলো হচ্ছে জেটসে কি থাকছে এগুলোর শেষে? স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম, ইনফিনিটিভ, সু প্লাস ইনফিনিটিভ। স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম। এই যে ডট 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 মানে এই যে প্রথমে দেখেন এরকম থাকবে, সাবজেক্ট ছাড়া আর যা যা থাকা কথা ওইগুলো থাকবে, শুধু সাবজেক্টটা থাকবে না। আর শেষে যে একেবারে সেন্টেন্সের শেষে যে সু থাকবে আর তার পরপরই থাকবে একটা ইনফিনিটিভ, যে গেন। এখন এই সুটা বসার একটু অন্যরকম দেখা যাচ্ছে এক জায়গাটায়। কোন জায়গাটায়? ভার্বটা হচ্ছে কি? আউসরুয়েন। এখানে দেখেন যে সুটা আছে, কিন্তু সুটা বসছে কোন জায়গায়? কোন জায়গায় সব ছিল ঠিক ইমিডিয়েট আগে, এখানে বসছে আবার ওর ভিতরে যেয়ে বসছে। সহজে বুঝতে পারছেন কখন এরকম ভিতরে বসবে কি? যদি ভার্বটা 10 বার হয় তখন সুটা এই প্রথমে না বসে, যেমন এখানে প্রথমে বসছে,
এরকম প্রথমে না বসে steht unmittelbar nach dem trennbaren Präfix, না? separable প্রিফিক্সটা ঠিক পরে যেই বসে। তাহলে স্ট্রাকচারটা কি এই নতুন দেখছে এই সেন্টেন্সগুলো? এদের স্ট্রাকচারটা কেমন? স্ট্রাকচার ist die Struktur Ihnen klar? স্ট্রাকচারটা পরিষ্কার তো? একটা সেন্টেন্স, তার ভিতরে কোনো সাবজেক্ট থাকবে না, একেবারে শেষে থাকবে একটা ভার্বের ইনফিনিটিভ ফর্ম, আর তার ইমিডিয়েট আগে থাকবে zu। এই নাকি গিফট একটা ফ্রাগেন, নাকি এখানে কোনো রকম জিজ্ঞাসা আছে? নেই না? ওকে, গুড। এখন দেখা যাক যে এই ভার্বগুলো সরি এই সেন্টেন্সগুলো কখন ব্যবহার করা যায়। এগুলো দেখেন, এদের সঙ্গে সবসময় একটা ইনফিনিটিভ সরি একটা হাউজার্স থাকবে, সেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এই যে ইনফিনিটিভ জার্সটা, এদের সঙ্গে সবসময় একটা হাউজার্স আছে, এই যে হাউজার্স। হাউজার্স আছে একটা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরকম কি ইচ্ছা মতন যে কোনো হাউজার্সের সঙ্গে কি এরকম ইনফিনিটিভ জার্স মিট সু ব্যবহার করা যায়? আমার ইচ্ছা মতন যে কোনো হাউজার্সের সঙ্গে? ওইটা আমরা দেখি, যে সঙ্গে একটা হাউজার্স থাকবে ওই যে কোনো হাউজার্সের সঙ্গে বা কখন ইউজ করা যায় সেটা দেখি। এইটা হচ্ছে যদি আপনার এই হাউজার্সের ভিতরে হাউজার্সের ভিতরে যদি একটা এরকম এস থাকে, এই যে এস, এরকম একটা এস থাকলে ওই হাউজার্সের সঙ্গে আপনার এরকম ইনফিনিটিভ জার্স ইনফিনিটিভ মিট সু, না সু প্লাস ইনফিনিটিভ, এই ধরনের সেন্টেন্স বলা যায়। এখন এই এসটা দেখেন আপনার, আমরা একটা দুটো এক্সাম্পল নেই এই এস দিয়ে। যেমন ধরুন zum Beispiel das Buch liegt auf dem Tisch. Okay? Das Buch liegt auf dem Tisch. Es gehört mir, এটা আমার। এখন দেখেন তো যে এখানে একটা এস আছে, তাই না? আমরা আর একটা সেন্টেন্স নিই, Sie spaziert jeden Tag im Park. Sie spaziert jeden Tag im Park. Okay? Es ist gut für die Gesundheit. ওকে, এখানে দেখেন আমাদের একটা সেন্টেন্স is gehört mir, এখানে একটা এস আছে, তাই না? এস। আর এই ডান দিকে দেখেন আর একটা সেন্টেন্স is gut für die Gesundheit, এখানেও একটা এস আছে। এই যে দুটো এস, এই এস এর ভিতরে কি কোনো পার্থক্য দেখতে পান? এই যে এসটা, এটা কাকে রেফার করছে? এটা কি এই বইটাকে রেফার করছে। এস গেফট মিয়া, এটা আমার, এটা বলতে
এই বইটাকে রেফার করছে। কিন্তু এই জায়গাটা দেখেন তো, জি স্পাথিয়ার্ড jeden Tag im Park, প্রতিদিন পার্কে হাঁটাহাঁটি করে। Es ist gut für die Gesundheit, এই এসটা কাকে মিন করছে? এটা জি, verb। হাঁটা পুরো সেন্টেন্সকে স্যার। পুরো সেন্টেন্সটাকে রেফার করছে। তো যে প্রতিদিন হাঁটাহাঁটি করে, এই হাঁটাটা, হ্যাঁ, হাঁটাটাকে রেফার করছে মেনলি, না? এই যে স্পাথিয়ার্ড, এইটাকে রেফার করছে। আর এখানে রেসটা দেখেন, এই বুকটাকে রেফার করছে। এই টপিকটা হচ্ছে এই জায়গাটায়। এই এসটা হচ্ছে পুরো সেন্টেন্সটাকে, বা আপনি বলতে পারেন যে ভার্বটাকে রেফার করছে, ইয়া, আর এই এসটা রেফার করছে এই নাউনটাকে, ডাস বুকে। তো আপনার যেসব হাউজার্সের ভিতরে আপনি এইরকম একটা এস ব্যবহার করতে পারেন, যে যেটার ব্যাখ্যা দিতে গেলে আপনাকে একটা সেন্টেন্স বলতে হয়, অর্থাৎ একটা ভার্ব বলতে হয়। এই ধরনের এসের জন্যে সঙ্গে এরকম আপনি টু ইনফিনিটিভ ভার্বস বলতে পারেন আর কি। অর্থাৎ এসটা যে কি, এই এসটা কি, এই ব্যাখ্যা হচ্ছে আপনার, আফরোজা আপু মিউট করেন। স্যার একটু নয়েজ হচ্ছে স্যার। এইটার ব্যাখ্যা হচ্ছে এসটা কি, ফের পাওলা স্টেজ ভিক্টিক, এটা ইম্পর্ট্যান্ট। ইম্পর্ট্যান্টটা কি? ওই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে উল্লাউবে অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স করা, এটা। তা যেসব সেন্টেন্সের সঙ্গে হাউজার্সের সঙ্গে এইরকম একটা এস বলা যায়, ওই ধরনের হাউজার্সের সঙ্গে আপনি এইরকম সু ইনফিনিটিভ আর একটা জার্স ব্যবহার করতে পারেন। ওই সু ইনফিনিটিভ জার্সটা হচ্ছে ওই এসটার একটা এক্সপ্লানেশন। এসটা কি সেইটা বলা হয়, সেটা ব্যাখ্যা করা হয়, সেটা বলা হয় হচ্ছে আপনার ওই সু ইনফিনিটিভ জার্স দিয়ে। তাহলে সু ইনফিনিটিভ জার্স কোন ধরনের হাউজার্সের সঙ্গে বসতে পারে? স্টেজ ক্লাস। স্যার আরেকবার যদি বলতেন স্যার, নয়েজ করছিল, শোনা যায় না স্যার। ইয়া, এই এসটা বলা যায় আপনি যে হাউজার্সের ভিতরে এরকম একটা এস বলতে পারবেন, যে এসটার ব্যাখ্যা করতে গেলে, যে এসটা কি বলতে গেলে আপনাকে একটা ভার্ব নিতে হয়। যেমন ধরুন আপনি যদি বলেন পাওলার জন্যে এটা ইম্পর্ট্যান্ট, এখন আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি এটাটা কি, তো আপনি কি বলবেন? অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স করা। এই দেখেন একটা ভার্ব বলতে হচ্ছে অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স করা। এইরকম যে এসটা, যে সেন্টে হাউজার্সের ভিতরে এরকম এস থাকে, তখন এই এসের ব্যাখ্যাটা আপনি এরকম এই সু প্লাস ইনফিনিটিভ এইরকম সেন্টেন্স দিয়ে আপনি বলতে পারেন। Yeah? Yes, sir. Yeah. যেমন ধরুন যদি মনে করেন এরকম আরেকটা সেন্টেন্স, ich habe es vor, দেখেন ich habe es vor, for হবেন মানে প্ল্যানে থাকা, উদ্দেশ্য থাকা। ich habe es vor, এটা আমার প্ল্যানে আছে। আমি যদি এই কথাটা বলি, আপনি কি জানেন এটাটা কি? তা তো জানেন না। তা আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এসটা কি, ich habe es vor, এই এসটা কি, তখন আমাকে কি বলতে হবে? আজকে সন্ধ্যায় থিয়েটারে যাওয়ার। ওই যে দেখেন একটা ভার্ব বলতে হচ্ছে, আজকে সন্ধ্যায় থিয়েটারে যাওয়ার। ওই আজকে সন্ধ্যায় থিয়েটারে যাওয়া, ওইটা ইনফিনিটিভ ভার্বসে বলতে পারেন আপনি। আজকে সন্ধ্যায় heute Abend থিয়েটারে ins Theater zu gehen। এই দেখেন এই হাউজার্সের এই এসটা হচ্ছে এই পুরো সেন্টেন্সটা, এই জার্স উইথ সু প্লাস ইনফিনিটিভ, এইটা। আর এইরকম এস যে কোনো হাউজার্সের সঙ্গে বলা যায় না, যে কোনো ভার্বের সঙ্গে বলা যায় না। যেমন ধরুন zum Beispiel, আমি যদি বলি ich kaufe es,
এখানেও তো এস আছে। আমি এটা কিনবো। আপনি যদি বলেন যে এটাটা কি, তখন কি এরকম কোনো সেন্টেন্স বলা সম্ভব? দেখেন তো, আমি বললাম আমি এটা কিনবো, আপনি জিজ্ঞাসা করলেন এটাটা কি, তখন বলতে হবে আমাকে একটা বই বা খাতা কিছু একটা, তাই না, একটা জিনিসের নাম। ফলে এই এসটা কিন্তু আপনি আর ওই থ্রু ইনফিনিটিভ দিয়ে বলতে পারছেন না। এটা ভার্বের অর্থ জানলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে কোথায় বলা যায় কোথায় বলা যায় না। আমি এটা কিনবো আর এটা আমার প্ল্যানে আছে। এই দেখেন এই দুটো এসের ভিতরে পার্থক্য আছে একটু। এটা আমার প্ল্যানে আছে যদি বলি, এটাটা কি, থিয়েটারে যাওয়ার। আর এটা আমি কিনবো, এটাটা কি, তখন একটা বই, মানে এখানে সম্ভব না আর কি। তার মানে এই এস সব হাউজার্সের সময় বসতে পারে না, সঙ্গে বসতে পারে না। তাহলে স্টেজ ক্লার যে কোথায় আপনার এই কোন ধরনের হাউজার্সের সঙ্গে এরকম জার্স মিট সু প্লুস ইনফিনিটিভ বলা যায়, নাকি কারো কোনো জিজ্ঞাসা আছে? স্যার জি বলেন। এছাড়াও তো সেন্টেন্স আছে। হ্যাঁ, একটা একটা করে আসি আমরা। ওকে স্যার। একটা একটা করে আসি। এই কোথায় বলা যায় স্টেজ ক্লার জিনিসটা কি পরিষ্কার, নাকি কারো কোনো ইচ্ছা আছে, এই কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার আরেকবার যদি বলতেন স্যার। আর একবার নয়, এরকম ঢালাও ভাবে বললে না তখন জিনিসটা বোঝা যায় না। আপনি যদি কংক্রিট নির্দিষ্ট করে বলেন যে আপনার এই জায়গাটা বুঝতে পারিনি আমি। স্যার কখন এস হবে স্যার আর কখন এস ছাড়া হবে স্যার, আমি এটা বুঝতে পারছি না স্যার। কখন এস ছাড়া হবে বলতে? স্যার উপরে তো এস নাই অনেকটাই, মানে চারটার ভিতরে আর। আচ্ছা, ও কখন এই এসটা বলা যাবে। এখন এটা তো বুঝতে জি স্যার। পেরেছেন যে এই এসটা যে কোনো সেন্টেন্সের ভিতরে বলা যায় না, জি স্যার। যে কোনো সেন্টেন্সের ভিতরে বলা যায় না। যা? জি স্যার। এখন দেখেন আনা ফিন্ডেট এস লাংবাইলিক, আনা এটাকে বোরিং মনে করে, আর ফিয়ার পাউলা স্টেস ভিক্টিক, এই যে এসটা হাউজার্সের কি, এটা অবজেক্ট। এটা কি সাবজেক্ট নাকি অবজেক্ট? ফিয়ার পাউলা স্টেস ভিক্টিক অবজেক্ট। অবজেক্ট হবে কি করে? ওইটাই তো সাবজেক্ট। ও ফোয়ার পাওলা, সরি ফিয়ার সরি, পাউলা স্টেস বলছি ভিক্টিক, এস বলছেন। এই এসটা কি সেটাই বলছি, এসটা কি সেন্টেন্সের? স্যার সাবজেক্ট। সাবজেক্ট সাবজেক্ট। এসটা হচ্ছে সাবজেক্ট। পাওলার জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট। আনা ফিন্ডেট এস লাংবাইলিক, আনা এটাকে বোরিং মনে করে। এইখানে এসটা কি? স্যার এটা তো অবজেক্ট স্যার। এটা হচ্ছে অবজেক্ট, অবজেক্ট। এটা অবজেক্ট। এখন এই সেন্টেন্সের ভিতরে যে সময় এই এসটা, এখন দেখতে পাচ্ছি যে এই এসটা যে হাউজার্সের ভিতরে আছে সেখানে সাবজেক্ট হিসেবেও থাকতে পারে, অবজেক্ট হিসেবেও থাকতে পারে। যেন আনা ফিন্ডেট এস লাংবাইলিক, আনা এটাকে বোরিং মনে করে। Yeah? Good. তো যদি অবজেক্টটা এই সরি এসটা অবজেক্ট হিসেবে থাকে তখন এই এসটাকে ড্রপ করা যায়। আনা ফিন্ডেট এস লাংবাইলিক, আপনি এটাকে ড্রপ করতে পারেন, এখানে এসটা নাও নাও বলতে পারেন আপনি। হেয়ার অনেক বুঝতে পারছেন? ইয়েস স্যার। এটাকে না বললেও চলে। যেমন আনা উন পাউলা প্লানেনেস, এটা প্ল্যান করছে, এটা প্ল্যান করছে, এস। ইয়া, এখন যদি বলি কি প্ল্যান করছে, ছুটি কাটানোর প্ল্যান করছে, এই এসটা কি এখানে সাবজেক্ট নাকি অবজেক্ট? স্যার এসটা কি অর্থ প্রকাশ করে? এসটা কোনো অর্থ প্রকাশ করে না, এসটা হচ্ছে এটা। জি। এটা আপনি বাংলাতেও দেখবেন যে এটা তার জন্য ইম্পর্টেন্ট, এটা সে প্ল্যান করছে, এরকম বাংলায় বলে দেখবেন যে কোনটার সঙ্গে এরকম এটা বলা যায়, যে এটা আপনাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে একটা ভার্ব বলতে হয়।
এটা তার উদ্দেশ্য না। এরকম বাংলাতে দেখবেন যে এরকম ধরনের এটা কোথায় বলা যায়? আনা উন পাওলা প্ল্যানেনেস, আনা এবং পাওলা এটা প্ল্যান করছে, এটা তো বলা যায়, তাই না? ওই যে হাউজার্স এর ভিতরে এরকম স্যার যেটা শুধু এটা কি বলা যায়। মানে দুইজনের মধ্যে কথোপকথন হলে কি এটা বলবো? দুইজনের আনা ভিতরে এবং না, পাওলা এরকম? যে কোনো সেন্টেন্সের সঙ্গে, যেখানে আপনি বাংলায় আপনি নিজে একটা সেন্টেন্স বলেন তো, যে একটা সেন্টেন্সের ভিতরে যেখানে এটা বলা যায়, বলেন আপনি যে কোনো একটা সেন্টেন্স। এটা আমি ভালো মনে করি না, এরকম আরেকটা উদাহরণ দেন তো যেখানে এরকম এটা বলা যায়। আরো উদাহরণ দেন আপনি একটু বাংলাতে, একদম বাংলাতে। এটা আমার পক্ষে করা সম্ভব না। এটা আমার পক্ষে করা সম্ভব না। এটা আমার পক্ষে করা সম্ভব না। আর বলে না, আর কি? আপনি বলেন, বাংলাতে বলেন, জার্মান ভুলে যাই, বাংলাতেই বলেন। এটা আমি করতে চাই না। 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 আচ্ছা, আপনি যদি প্রথমে বলেন যে এটা আমি ভালো মনে করি না, বা এটা আছে আপনার ছিল এটা আমার পক্ষে করা সম্ভব না, আপনি আমাকে বললেন, তা আমি কি বুঝতে পারছি যে এটা বলতে আপনি কি মিন করছেন? পারছি? না স্যার। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম এটাটা কি, আপনি আমাকে ব্যাখ্যা দেন। আমি তো জানি না এটা বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন। আপনি বলছেন এটা আমার পক্ষে করা সম্ভব না, আমি বললাম এটাটা কি, এবার ব্যাখ্যা দেন আপনি বাংলাতে। কি এটা তো জার্মানের না, তো বাংলায়। এই কাজটা মানে আমার পক্ষে করা সম্ভব না। ব্যাখ্যা টেখ্যা নেই। আমি এই এটা জিনিসটা কি, এইটা আমাকে বলেন শুধু, এটাটা কি, এটা বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন? এই কাজটা আমার পক্ষে করা তো সম্ভব এই না। কাজটা বললেন আপনি, তো এটা মানে কি? আর হয়তো মনে কেনাকাটা করা, এটা আমার পক্ষে করা সম্ভব না। আমি বললাম এটাটা কি, আগামীকাল কেনাকাটা করা, তাই না? জি। ওই যে আগামীকাল কেনাকাটা করা, ওইটাকে আপনি সুইনফিটিভ দিয়ে বলতে পারেন। কাজটা যদি বলেন তা কাজের ভিতরে তো কোনো ভাব নেই, আপনি এটার ব্যাখ্যা দেন যেখানে একটা ভাব আসে, একটা ক্রিয়া আসে, এরকম ব্যাখ্যা দেন। আপনি বললেন এটা আমার পক্ষে করা সম্ভব না, আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটাটা কি, আপনি আমাকে ভাব বসে এরকম একটা কথা বলে উত্তর দেন। যেমন বলা যেতে পারে আগামীকাল কেনাকাটা করা। আগামীকাল কেনাকাটা করা আমার পক্ষে সম্ভব না, তাহলে যে আগামীকাল কেনাকাটা করা, ওইটাকে আপনি সুইনফিটিভ দিয়ে বলতে পারেন। তাহলে এটা আমার পক্ষে সম্ভব না, এটা জার্মানটা কি বলেন? এটা আমার পক্ষে সম্ভব না, কিভাবে বলেন? Es ist nicht möglich. Ja, es ist für mich nicht möglich. Es ist für mich nicht möglich. এটা আমার পক্ষে সম্ভব না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটাটা কি, আপনি ভাব দিয়ে ওটা উত্তর দেন আমার এটার আগামীকাল কি বলেন, আপনি ইচ্ছা মতন বলেন, যেটা আপনার কথার ভিতর জন্য একটা ভাব থাকে।
আগামীকালকে কাটা করা জু ডস লার্ডেন এটা আগামীকাল কেনাকাটা করা আগামীকাল কি বলেন জোরে বলেন একটু। মর্গান হ্যাঁ, আগামীকাল কি বললেন? আগামীকাল আগামীকাল ঢাকা যাওয়া, আগামীকাল ঢাকা যাওয়া। আগামীকাল ঢাকা যাওয়া। এই দেখেন ভার্ব এসছে আগামীকাল ঢাকা যাওয়া। এটা আমার পক্ষে সম্ভব না। আগামীকাল ঢাকা যাওয়া, তাহলে ওই আগামীকাল ঢাকা যাওয়াটাকে আপনি ইনফিনিটিভ আকারে বলতে পারেন এইভাবে। তাহলে আগামীকাল মর্গেন মর্গেন সু, না 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 ঢাকায় না মর্গেন নাক, ঢাকা সুগেন, zu gehen বা zu fahren না সুফার। zu fahren বুঝতে পারছেন এবার? এই ইয়া স্যার ক্লার। এই যে এস, এই এস হচ্ছে আপনার এই আগামীকাল ঢাকা যাওয়া। অর্থাৎ বাংলায় যেখানে আমরা যেসব কথাগুলোর ভিতরে ভার্বের শেষে আ তে এইগুলো থাকে, ওইগুলো আপনার জার্মানে এরকম সু ইনফিনিটিভ দিয়ে বলা যায়। ঠিক আছে? কারো কি কোথাও কোনো জিজ্ঞাসা আছে? না স্যার। ওকে হ্যাঁ স্যার ক্লার স্যার। ওকে, তাহলে এই এক জায়গাটায় হচ্ছে এস এই সু ইনফিনিটিভ সেন্টেন্স বলা যায় এই ধরনের হাউজার্সের সঙ্গে। আরো একটা জায়গায় বলা যায় ডাস বেসপ্রেখেন উইয়ার্ডান মর্গেন। তাহলে এটা আমরা আগামীকাল দেখবো আর কি। আজকে শুধু এইটা একটু দেখেন, হয়তো বাসায় দেখলে হয়তো আরো প্রশ্ন আসতে পারে। খেয়াল করে রাখবেন, কালকে জিজ্ঞাসা করবেন। ওকে, গুড। ওকে, haben Sie noch Fragen? আর কোনো জিজ্ঞাসা কি আছে? তাহলে আমরা আজকে তাহলে এইখানটাই শেষ করি। Wir sehen uns dann morgen wieder. তাহলে আগামীকাল ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে। Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen, Sir. Auf Tschüss. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen. Tschüss.